કાર્યરત છે। ધરોહર ફાઉન્ડેશન અને ફેર ટ્રેડ ઇન્ડિયા દ્વારા અકોટા અતિથિ ગૃહ ખાતે આપનો વારસો હેન્ડલૂમ અને હેન્ડીક્રાફ્ટ એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। છેલ્લા 25 વર્ષથી વધુ સમયથી હેન્ડીક્રાફ્ટ અને હેન્ડલૂમ સાથે સતત જોડાયેલા એવા ધરોહર ફાઉન્ડેશન દર વર્ષે આપનો વારસો કાર્યક્રમ કરે છે અને ભારતની સંસ્કૃતિને કલાકૃતિ જીવંત રાખે છે। વડોદરા શહેરમાં છેલ્લા 5 વર્ષથી સતત આપણો વારસો કરીને ધરોહર ફાઉન્ડેશન અને ફેર ટ્રેડ ઇન્ડિયા તેમના 10 આદર્શો સાથે ભારતભરના અનેક કુશળ કારીગરોને લઈને કાર્યરત છે। આ વર્ષે પણ આપણો વારસો તારીખ 21 થી 25 ડિસેમ્બર 2023 અકોટા અતિથિ ગૃહ અકોટા સ્ટેડિયમની સામે વડોદરા ખાતે આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે, જેનો સમય 10 થી 8 દરમિયાન રાખવામાં આવ્યું છે। આપણો વારસો 2023 ની વિશેષતા એ છે કે ભારતભરના વિવિધ સંસ્કૃતિ સભર હેન્ડીક્રાફ્ટ અને હેન્ડલૂમના કારીગરો તેમના તમામ સાધનો સાથે લાઈવ પ્રેઝન્ટેશન તેમજ એક્સપર્ટ લેક્ચર્સ અને બપોરે ફ્રી વર્કશોપ સાથે આવનારી નવી પેઢીને આપણી પૌરાણિક કલાકૃતિ અને તેના વારસા વિશેની વાત પીરસશે। વડોદરા વાસીઓને વિનંતી કરવામાં આવી છે કે આ કાર્યક્રમમાં જોડાઈ આપણી શ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિને આગળ વધારીએ। આ ટેકનિકલ યુગમાં દરેક ઉંમરના લોકો સ્ક્રીન સાથે જોડાઈને અનેક સમસ્યાના ભોગ બની રહ્યા છે। ટીવી હોય કે મોબાઈલ હોય, લોકોને પકડી રાખે છે અને તે ધીમે ધીમે તબિયતને અસર કરે છે। આવા સમયે ધરોહર ફાઉન્ડેશન દ્વારા લેવાયેલું પગલું આપણો વારસો 2023 આપણને સ્ક્રીન ઝોનથી દૂર કરી અને પ્રેક્ટિકલ દુનિયા સાથે કનેક્ટ કરે છે। માટીકામ હોય કે મોતીકામ હોય, હાથ વણાટ હોય કે ભરત ગૂંથણ હોય, રંગોળી થાય કે પછી ચિત્રકામ હોય, આ બધાને જોવાનો, જાણવાનો અને ખરીદવાનો અવસર તમામ એક જ જગ્યાએ આપને ઉપલબ્ધ થશે। આ કાર્યક્રમમાં શાળામાં આવતા અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ 6 થી 10 સુધીની તમામ ભારતીય જીવનશૈલીની વાતો આમાં પ્રદર્શિત છે। વડોદરા શહેરની શાળાઓને પણ તેમના વિદ્યાર્થીની ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી મુજબ કરવાની ફિલ્ડ ટ્રીપ માટેનો પણ આ અદ્ભુત અવસર છે। બાળકોને સાચા કારીગરો સાથે એક્સપોર્ટ લેક્ચર અને પ્રેક્ટિકલ બનાવટ કેવી રીતે થઈ તેનો અનુભવ થશે। मेरा नाम तारिक अहमद मीर है। मैं रियासत जम्मू कश्मीर से आया हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ 2018 का नेट क्वालिफाइड भी हूँ और स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर मेरे ग्रुप का नाम है, जिसमें 200 से ज़्यादा आर्टिज़न कारीगर लोग काम करते हैं। हम शॉल्स पे काम करते हैं, हम साड़ियों पे काम करते हैं, हम स्टॉल्स पे काम करते हैं। हमारा ट्रेडिशनल वर्क है। सोजनी एक ऐसा काम है जो कश्मीर में 600 सालों से आज तक जो है किया जाता है। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल वर्क है। तो हम अपने आप को इस फ़न के ज़रिए से एम्पावर करते हैं। हमारा मुद्दा व मकसद ये है कि एक तो हम कश्मीर के उन यूथ को जो फिज़िकली चैलेंज्ड है उनको एम्पावर करें। साथ ही साथ हमारा मकसद ये है कि हम जो सकाफ़त है कश्मीर की या पूरे देश की जो सकाफ़त है इसको बरकरार रखें और इसको रिवाइव हमारे यहाँ पर क्राफ्ट जो आई है उसमें एक पिछवई क्राफ्ट है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सोनी है और मैं नाथद्वारा के पास भीलवाड़ा से आया हूँ और नेशनल अवार्डी हूँ। मैं पिछवई चित्र बनाता हूँ जो श्रीनाथ जी के मंदिर में लगाए जाते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर जो वैष्णव मंदिर से होते हैं, जिनमें मूर्ति के पीछे की साइड में जो चित्र लगाया जाता है उसे पिछवई कहते हैं। और मैं पिछवई की यहाँ बहुत सारी वैरायटी लेकर के आया हूँ, छोटी साइज़ से लेकर के बड़ी साइज़ तक की। तो यहाँ जितने भी वैष्णव जन हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आएँ और मेरे कार्य को देखें। और जितने भी पुष्टि मार्गीय यहाँ हवेली हैं वहाँ के भी भक्तों से निवेदन है कि वो एक बार आकर के मेरी पिछवई का अवलोकन अवश्य करें। ये जो कलाकृति आप बनाते हो उसका कुछ आपने क्लासेस वगैरह किया था? ये टैलेंट ये मेरा पेरेंटल वर्क है। मैं 4th जनरेशन हूँ जो ये काम कर रहा हूँ और अभी लास्ट ईयर मुझे भारत सरकार ने राष्ट्रपति पुरस्कार दिया था इसके लिए। और उसके बाद से अभी मैंने पिछले महीने अहमदाबाद में भी एग्जीबिशन किया और अहमदाबाद में कानोड़िया में भी एग्जीबिशन किया, दिल्ली में भी मेरा एग्जीबिशन रहा, मुंबई में एग्जीबिशन रहा। प्रथम बार मैं धरोहर मार्फत यहाँ आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि बड़ौदा के कला प्रेमी जो है एक बार पिछवई का अवलोकन जरूर करें। पिछवई जो है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से आती है और ठाकुर जी के विग्रह के जस्ट पीछे की साइड में लगाई जाती है। और अभी इन दिनों में पिछवई की बहुत अच्छी डिमांड रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है मेरी कला। तो बड़ौदा वासी भी इसका अवलोकन करें, मेरा आग्रह रहेगा। ધરોહર ફાઉન્ડેશન અને ફેર ટ્રેડ ફોરમ ઇન્ડિયાના માધ્યમથી આજે 5 દિવસનું આ એક એક્ઝિબિશન આપણા અતિથિ ગૃહમાં રાખવામાં આવેલું છે અકોટાની અંદર। અને આ એક્ઝિબિશનમાં 50થી વધારે કલાકારો આખા દેશમાંથી અહીંયા આવ્યા છે। એ લોકો પોતે પોતાની ક્રાફ્ટને લાઈવ પ્રેઝન્ટેશન અહીંયા કરવાના છે। જેવી રીતે પાટણના પટોળા છે, માતાની પચેરી છે, લાવી પોટરી છે, એવી તમામ ક્રાફ્ટ જે આપણા ત્યાંથી લુપ્ત થઈ રહી છે
એ ક્રાફ્ટને આપણે સ્પેશિયલી અહીંયા આર્ટિઝનોના માધ્યમથી જે આપણી ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી છે, જેમાં ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકારે નક્કી કર્યું છે કે બાળકોને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ મળે, એના માટે હવે બરોડાવાસીઓને બહાર જવાની જરૂર નથી. એ લોકો તમામ પેરેન્ટ્સની સાથે, ટીચર્સની સાથે આ પ્રદર્શનમાં, આપણા વારસોમાં આવી શકે છે. અને જે વારસો આપણી પાસે છે એ વારસો આપણે નેક્સ્ટ જનરેશનને આપીએ. એકનું આપણે જીવંત જો દાખલો જોઈએ કે આપણો વારસો હવે ખોવાતો જાય છે, એનો જીવંત દાખલો જે મેં વાત કરું છું, જેવી રીતે ઘરે ઘરેથી હવે માટલા ચાલ્યા ગયા છે. પ્રજાપતિ ભાઈઓ જેટલા ગામડાની અંદર, કુંભાર ભાઈઓ જેટલા માટલા બનાવતા હતા, એની જગ્યા ખોવાઈ ગઈ છે અને ફ્રીજે એની જગ્યા લઈ લીધી છે. આ શું છે બધું? એટલે આપણા લોકોને ખબર પડે માટલા શેના માટે હતા, અને ફરીથી હવે આપણે ઓર્ગેનિકની વાત કરી રહ્યા છે. તો આ એક અવેરનેસ સમાજની અંદર આવે, લોકો જાગૃત થાય અને મોબાઈલથી દૂર થઈને આપણા વારસાને ફરીથી માણે, જાણે અને અહીંયા આવીને મોટામાં મોટી સંખ્યાની અંદર આ પ્રદર્શનનો લાભ લે. આ પ્રદર્શનની અંદર કાશ્મીર, રાજસ્થાન, તમિલનાડુ, ગુજરાત, બિહાર, યુપી તમામ જગ્યાના લોકો આજે આપણી સાથે અહીંયા છે. તો આપણે બહાર જવાની જરૂર નથી, બરોડાની અંદર જ આ લાવો આપણે લઈ શકીએ છીએ અને અહીંયા આવીને પેરેન્ટ્સની સાથે, ફેમિલીની સાથે સમય પસાર કરીને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની સાથે માણી શકીએ છીએ. સાથે સાથે કાલથી પેઇન્ટિંગ અને રંગોલીનો શો પણ અહીંયાથી શરૂઆત થવાનો છે, જેમાં આપણા ઇન્ટરનેશનલ આર્ટિસ્ટ જેનું નામ રાજેન્દ્ર ડિંડોરકર સાહેબ છે, એ આપણી સાથે અહીંયા સાથે રહીને કાલે એનું પણ શુભારંભ કરવાના છે. એટલે એક જ જગ્યાએ આર્ટ, ક્રાફ્ટ, કલ્ચર અને હેરિટેજ એ બધી જ વસ્તુઓ અહીંયા આપણને જોવા મળશે. અને તમામ બરોડાવાસીઓને હું નિવેદન કરું છું એ અહીંયા પધારે અને આનો લાવો લે. એક તરફ સરકાર એવું કહે છે કે ડિજિટલ મીડિયા તરફ આગળ લઈ જવું છે, તો એની સામે હેન્ડીક્રાફ્ટને આ તે કેટલું દૂર કરી શકે? ખૂબ સરસ સવાલ છે. આપણે ડિજિટલ વર્લ્ડને આપણે એક્સેપ્ટ કરવું જ પડે, કારણ કે વર્લ્ડ એ તરફ જઈ રહ્યું છે. પરંતુ આપણો વારસો ના ખોવાવો જોઈએ. એ વારસાની અહેમિયત કોણ સમજાવશે? એ વારસા આપણે જે હવે 40-50 વર્ષના જે યુવા લોકો છે આપણા સમાજની અંદર, દેશમાં જેટલા લોકો છે, એમણે ગરીબી પણ જોઈ છે અને મોડર્નિઝમ પણ જોયેલું છે. એટલે સાયકલથી લઈને હેલિકોપ્ટરનું સફર જો કર્યું હોય તો આપણા એ જ પેઢીના લોકોએ કર્યું છે અને એમને જ વિરાસત વિશે, વારસા વિશે એમને જ ખબર છે. એટલે હું ચોક્કસ કહીશ, આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે, પરંતુ આપણી મૂળ, આપણા રૂટ્સ છે એ ના જવા જોઈએ. એટલે રૂટ્સ પર પાછા આપણે વળીએ અને ફરીથી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને શું આપણા લોકોને આજે અકોટા અતિથિગૃહ ખાતે ધરોહર ફાઉન્ડેશન દ્વારા હેન્ડીક્રાફ્ટ અને હેન્ડલૂમની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ સાથે ભારતભરના કલાકારોની કલાને ઉજાગર કરવાનો ઉત્સવ જ્યારે વડોદરા જેવી કલાપ્રેમી નગરી અને કલાપ્રેમી રાજાની નગરીમાં થઈ રહ્યો છે, ત્યારે એક કલા રસિક તરીકે પણ હું ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવું છું. ત્યારે આપ સૌના માધ્યમથી, મીડિયાના મિત્રોના માધ્યમથી ચોક્કસ વડોદરા નગરજનોને કહેવા માંગીશ કે આપ સૌ આ 5 દિવસ દરમિયાન દરેક કલાકારના ઉત્સાહને વધારવા, એ પછી કચ્છી ભરતકામ હોય, રોગાન વર્ક હોય કે કાશ્મીરી આર્ટ હોય કે દરેક પ્રદેશનું, આપણે માટે જેવું કહીએ છીએ કે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કલાનું પૂજન વર્ષોથી એ વૈદિક કાળથી થતું આવ્યું છે. ત્યારે આપણે ચોક્કસ એવું કહીએ કે હનુમાન હૃદયસ્થ રામ, અર્જુન હૃદયસ્થ શ્યામ, ગીતાના હૃદયસ્થ ભગવાન, કરે માનવ્ય શ્રીમાન. તો આવો આપણે સૌ સાથે મળીને આ દિવસ દરમિયાન જ્યારે બપોરે 2 થી 4 એ શાળાના બાળકો હોય, યુવાનો યુવતીઓ હોય, જેમને કલામાં રસ હોય, તો એ નિષ્ણાંતો દ્વારા, એના લેક્ચર્સ દ્વારા વિવિધ કલાઓની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે, શીખવવામાં આવશે. તો આપ સૌ આ તકનો લાભ ઉઠાવો અને આપણે કલાને વેગ આપવા માટે, કલાને સન્માન આપવા માટે, આપ સૌ આ કલાકારોના ઉત્સાહને વધારવા માટે આ 5 દિવસ દરમિયાનના જે એક્ઝિબિશન છે એમાં પધારો, એવું સૌ નગરજનોને